جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی اس کے دل کے رجحان میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا دل بار بار نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ سب کو بھی لگتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے؟ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتے، خوشیاں آپ کے گھر میں نہیں ہیں؟ تو رکیے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ آج میں جس ویڈیو کو آپ کے سامنے لائی ہوں اس کا ٹاپک ہے اللہ جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سے ہیں؟ تو چلیے اس ویڈیو میں ہم سنتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے بچے اس سے پیار کریں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ الگ سی 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کی ہر طرف رحمت برسنے لگتی ہے۔ وہ عورت ہر رشتے میں برکت ڈالنے لگتی ہے۔ اس کی زندگی میں سکون، اس کے چہرے میں نور اور اس کے دل میں ایک عجیب سی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کون سی عورت ہوتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ اور کون سی 5 نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہیں؟ آج ہم انہی نشانیوں کو جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی نشانی سے۔ نشانی نمبر 1، اس عورت کا دل ہمیشہ نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی اس کے دل کے رجحان میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی مصروفیات میں گھری ہوتی ہے، بچے، گھر، ذمہ داریاں، لیکن پھر بھی اس کا دل بار بار نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو کچھ ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کا خاص تعلق ہے جو برائی سے روکنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا عمل جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی عمل درست ہوں گے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ آرام ہوتی ہے۔ چاہے اس کا دن کتنا ہی مشکل گزرے، مگر مغرب یا تہجد میں اس کا دل ضرور جھکتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جو کسی میک اپ، لباس یا الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، اس عورت کا اخلاق سب کے لیے نرمی اور رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نہ کوئی تیز گفتاری ہوتی ہے، نہ آنکھوں میں تکبر، بلکہ اس کے رویے میں ہوتی ہے نرمی، صبر اور خلوص۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون، اور بہو ہو تو گھر کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یوں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے تھے تو ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا اخلاق تھا، لہٰذا اس سنت کو اپنانا بھی اللہ کی رضا کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ ایسی عورت جب غصہ کرتی ہے تو بھی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں اس کا لہجہ کبھی تیز نہیں ہوتا۔ ایسی عورت نفرت نہیں پلاتی بلکہ دعا دیتی ہے، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں رحمت اور نرمی کا اثر ڈال دیتا ہے۔ نشانی نمبر 3، اس عورت کا دل ہمیشہ توبہ اور استغفار کی طرف راغب رہتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتی بلکہ روتی ہے اور بار بار اپنے رب کے سامنے استغفر اللہ کہتی ہوئی اپنا دل ہلکا کرتی ہے۔ یہ نشانی ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، بلکہ ان عورتوں میں ہوتی ہے جو اپنے رب سے کہتی ہیں، میں غلطیوں والی ہوں لیکن تو رحمان اور غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی۔ یعنی توبہ کرنا صرف گناہ کا کفارہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو کھینچ لانے والی ایک عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अगर लोग हथियार ना उठाते तो मैं अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगता, मगर मैं अपने बंदों के गुनाहों के लिए दुआ मांगता हूँ। यानी अल्लाह को पसंद है वो दिल जो टूटकर उसी के सामने झुकता है। ऐसी औरत दूसरों की गलती पर तो चुप रहती है, लेकिन अपने रब के सामने अपनी गलती पर रो रो कर माफ़ी मांगती है। हर रात या सुबह वो सिर्फ अपने और अल्लाह के दरमियान बात करती है और कहती है, मुझसे जो गलती हुई तू माफ़ कर दे, मैं सिर्फ तेरे लिए बेहतर बनना चाहती हूँ। ऐसी औरत के लिए तौबा कोई मजबूरी नहीं, बल्कि ये उसका रब के साथ गहरा ताल्लुक होता है। नंबर 4, उस औरत का ताल्लुक कुरान से जिंदा होता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो उसके दिल में अपने कलाम की मोहब्बत डाल देता है। ऐसी औरत कुरान को सिर्फ रमज़ान का मेहमान नहीं बनाती, बल्कि उसे हर दुख, हर फैसले, हर राह के लिए रहनुमा बनाती है। कुरान उसकी ज़िंदगी का मामूल बन जाता है। कभी तिलावत करती है, कभी तफसीर सुनती है और कभी किसी आयत पर रोकर कहती है, ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए नाजिल हुई थी। अल्लाह ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और फरमाया, हुदन व नूर, ये हिदायत और नूर है। यानी जिससे अल्लाह खुश होता है वो कुरान के जरिए रोशनी और हिदायत पाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ऐसी औरत का फ़ोन चलने से पहले कुरान की ऐप खुल जाती है। इसका दिन सूरत यासीन से शुरू होता है और उसकी रात के आंसू सूरत मुल्क के साथ सजदों में गिरते हैं। वो किसी मुश्किल में होती है तो कुरान की कोई आयत उसे सब्र दे जाती है। इसके अल्फाज में वजन होता है क्योंकि उसका दिल कुरान की रोशनी में जीता है। और ये रोशनी सिर्फ उस औरत के लिए नहीं होती, बल्कि उसके घर वालों, बच्चों और माशरे तक फैलती है। इस औरत का सब्र अल्लाह के लिए होता है, लोगों के लिए नहीं। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसका सब्र लोगों की तारीफ या तसल्ली के लिए नहीं होता। वो सिर्फ अल्लाह के लिए चुप रहती है, बर्दाश्त करती है और मुस्कुरा देती है, चाहे लोग समझ पाएं या नहीं, चाहे उसे इज्जत मिले या ना मिले। वो बस अपने रब के लिए सब्र करती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा। यानी सब्र अल्लाह के नज़दीक ऐसी मिसाल है जो उसकी रज़ा का जिंदा सबूत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमस सब्रु दिया, सब्र रोशनी है। ऐसी औरत माँ हो तो बच्चों की चीख पुकार बर्दाश्त करती है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। शौहर की सख्ती, ससुराल का दबाव या लोगों की नफरत, ये सब कुछ वो सह लेती है, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। उसके दिल में होता है, मैं अल्लाह के लिए सब्र कर रही हूँ। वो देख रहा है, वो समझ रहा है। और जब इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उसका साथ नहीं छोड़ता। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे राजी हो, उसके बच्चे उससे खुश रहें, लेकिन वो औरत जो अपने रब को राजी कर लेती है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होती है। अगर आपकी जिंदगी में नमाज की मोहब्बत है, आपका अखलाक नर्म व मेहरबान है, आपका दिल तौबा व इस्तिग़फ़ार में लगा रहता है, आप कुरान से जुड़ी हैं और आपके आमाल सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, तो आप मुबारक हैं। आप उन खुशनसीब औरतों में से हैं जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। और अगर ये निशानियां अभी कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह का दर हमेशा खुला है। रात के किसी भी सुजूद में आप उससे रुजू कर सकती हैं। आज एक नया अज़्म करें कि अपनी ज़िंदगी सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए जीना है। फिर देखिए कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो रहमतों के दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपने सुना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सबसे पहला अमल जिसका हिसाब क़यामत के दिन होगा वो नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमल भी दुरुस्त होंगे। नमाज हर मर्द औरत के लिए फ़र्ज़ है। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ता है, अल्लाह के साथ रिश्ता को मजबूत करता है। अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो वो उसके दिल में नमाज की मोहब्बत डाल देता है। और दूसरी बात, अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा हो।
اس لیے اپنے اخلاق بہترین بنائیے اور اپنے رب کے سامنے ہمیشہ توبہ و استغفار کیجیے۔ اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھیے اور ان 5 نشانیوں کو ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے ماؤں اور بہنوں کے پاس ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔